اور جس دن عمران خان باہر آیا یہ اس طرح بہ جائیں گے خشوخازاک کی طرح، جوتیاں بھی عوام ان کو سنبھالنے چلا رہی ہے، اور جس کو وہ چاہتے ہیں اس کو ملاقات کروانے دیا جاتا ہے۔ یہ اب اس کا کیا علاج ہے مجھے بتائیں؟ یہ ان کی تجوریاں بڑھتی رہیں، دھرتی ماں کو جس طرح سے لوٹ رہے ہیں اور لوٹا گیا ہے، اب تو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے اس کو بھی گدھوں کی طرح یہ نوچ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ فسطائیت کا دور ہے، اس میں بدقسمتی سے عوام جو ہے وہ پس چکی ہے، اور پاکستان جس اذیت اور کرب سے گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہم پر جو ہے کرم کرے۔ بلوچستان کے حالات دیکھیں، ہم بلوچستان کا دورہ کر کے آئے ہیں، ساری سڑکیں کاٹ دی ہیں انہوں نے، اور بلوچ اور پشتون دونوں ہی نالا ہیں، اور محرم بلوچ کو وہاں جو ہے انہوں نے پہلی دفعہ عورتوں کو اس انداز سے گھسیٹا گیا ہے اور ان کو پابا سلاسل کیا گیا ہے۔ یہ بلوچ روایات کے خلاف تھا، اور وہاں جو ہے اختر مینگل نے دھرنا دیا ہوا ہے، اور اس کو جو ہے کوئٹہ آنے سے مانے کیا ہوا ہے۔ ادھر سے اچکزئی صاحب نے پشتین میں بڑا جو ہے وہ بہت بڑا جلسہ عام کیا، اور وہاں بھی جو خیالات کا اظہار کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہوش کے ناخلوں لیں۔ اسی طرح اگر سوات میں جو ہے پاکستانی ڈرون نے، پہلے تو سنا کرتے تھے امریکن ڈرون جو ہے ہمارے، پاکستانی ڈرون نے ہمارے 17 جو ہے پاکستانی بے گناہوں کو شہید کر دیا، بچے اور عورتیں دھس کے زمین میں وہ جو ہے دفن ہو گئے۔ ہم نے یہ قومی اسمبلی میں بھی اس ایشو کو اٹھایا تھا، لیکن ان کے تو جون ہی جو ہے رینگتی ہے ان کے کانوں میں جو ہے۔ اور پھر ہم سندھ کا دورہ کیا، وہاں 6 نہریں یہ نکال رہے ہیں، اور اگر 6 نہریں نکالی گئی پنجاب کو سیراب کرنے کے لیے تو سندھ جو ہے وہ بنجر ہو جائے گا، جانور تو کیا انسان بھی وہاں مر جائیں گے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ این ایف سی ایوارڈ پر بھی عمل نہیں کیا جا رہا ہے، تو اس طریقے سے پاکستان کی یہ کوئی خدمت نہیں ہو رہی ہے، اور 50% سے زیادہ عوام جو ہے وہ غربت کی دہلیز سے نیچے چلی گئی ہے۔ اور آج کے اخباروں میں تھا کہ 75,000 ارب روپیہ، 75,000 ارب کا پاکستان مقروض ہو چکا ہے۔ تو اندازہ کریں کہ 3 نسلیں ہماری گروی رکھ دی ہیں، بھکاری بن کے کشکول کا پیالہ لے کے پاکستان کی جو ہے غیرت اور حمیت کو جو ہے انہوں نے غرق کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ وہ نیروں کی بانسری بجا رہے ہیں، اور جبر اور تسلط کی حکومت انہوں نے قائم کی ہوئی ہے۔ جہاں بلوچستان میں ہم نے وہ دھرنے میں گئے تو وہ ہر عورت نے جو ہے ایک تصویر اٹھا رکھی، کسی کے بچے کو جبری اغوا کیا گیا ہوا ہے 20 سالوں سے، کسی کے خامند کو، کسی کے باپ کو، کسی کی ماں کو، کسی کے کچھ۔ یار کو خدا کا خوف کرے، پنجاب میں بھی کوئی گھر نہیں ہے، کوئی چار دیواری جس کی محفوظ ہو۔ تو یہ انہوں نے پہلے تو پولیس اسٹیٹ تھا، اب گیرزن اسٹیٹ بنا کے رکھ دیا ہے۔ میرے خیال میں جتنی جلدی یہ اس چیز کا جو ہے سیاسی ادراک اور حل کریں، جبر اور ظلم اور تشدد اور جو ہے لاٹھی چارج سے جو ہے، یا لاٹھی گولی کی سرکار کبھی بھی نہیں چلا کرتی۔ اچھا خوسا صاحب، آپ کیا ابھی بھی پی ٹی آئی میں ہیں؟ کیا مطلب؟ کیونکہ آپ کی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی کوئی، کمال ہے، ایکٹیویٹی آپ کو نظر نہیں آتی ہے تو میں اس کا کیا خاموشی سی صدا لی آپ نے۔ نہیں، کوئی خاموشی نہیں ہے۔ میں تو سندھ کا بھی دورہ کر کے آیا ہوں، بلوچستان کا بھی دورہ کر رہے ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ہم اس کو اس پلیٹ فارم سے جو ہے آپریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ پیپلز جو پی ٹی آئی ہے اس کو تو یہ نکلنے ہی نہیں دے رہے، سانس لینا بھی جو ہے یہ، وہ آپ دیکھیں پولیس باہر آئی ہوئی ہے ابھی بھی، افواہیں اڑانے میں تو یہ ماہر ہے ماشاءاللہ۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کو تو توڑ نہیں سکے ہیں۔ عمران خان کے خلاف انہوں نے جتنی کوشش کی ہے، عمران خان کا گراف وہ آسمان کو چھو رہا ہے۔ آج یہ عمران خان یا اس کی پارٹی کو جلسے کرنے سے مانے کرتے ہیں، ایک جلسہ تو کرنے دیں، یہ خش و خازاک کی طرح بہ جائیں گے۔ تو یہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل تو زیرو ہو گیا، یہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے بغیر اسکاٹ کے، بغیر پولیس کے، بغیر ڈالے لیے ہوئے، بغیر رینجرز کے، بغیر جو ہے یہ وردی والوں کے، یہ تو اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے ہیں۔ عالم ان کا یہ ہے، اور بیساکھیوں پر یہ حکومت چلا رہے ہیں، اور نہ تو جمہوریت نام کی کوئی چیز ہے، اور نہ ہی یہ وزیر اعظم جو جعلی وزیر اعظم ہے 17 سیٹوں والا، اب 180 سیٹوں والا جیتنے والا وہ جیل میں ہے، اور 17 سیٹنے والا کو وزیر اعظم بنا دیا ہوا ہے۔ تو آپ بتائیں اس کا کیا حل ہے؟ اچھا خوسا صاحب، خان صاحب کی فیملی کو نہیں ملنے دیا جا رہا، آپ
क्या राय देना चाहेंगे, क्या नहीं, समझते हैं? मेरे ख्याल में ये होश के नाखून नहीं, इस तरीके से -1 के फॉर्मूले कभी भी नहीं चले हैं। अगर आप देखें कि पाकिस्तान में इन्होंने लियाकत अली को अक्टूबर 1951 में शहीद कर दिया, फिर इन्होंने फातिमा जिन्ना को सिक्योरिटी रिस्क कह के उनको उस पे ऊपर गद्दारी के इल्ज़ाम लगाए। फिर जो है याह्या खान के तराने बजाने पड़ते थे और उसको उठाने के लिए, फिर इन्होंने भुट्टो को दिया तो भुट्टो को फांसी लगा दी, फिर इन्होंने बेनज़ीर को शहीद कर दिया, अब इन्होंने इमरान खान को अंदर किया हुआ है। वो खुदा का खौफ करें, इस तरह से -1 के फॉर्मूले ये क्या समझते हैं कि पार्टियों बनाएंगे और पार्टियां तोड़ेंगे, किसी को अंदर करेंगे और किसी को बाहर करेंगे और इस तरह से मुल्क चला करते हैं। देखिए, मुल्क जो है बदकिस्मती से नहीं चल रहा है, इसलिए अगर ये समझते हैं कि हर चीज़ पर इलीट कब्जा करके अदलिया को अपनी गुलामी में लेकर 26वीं तरमीम फिस्तायत की इंतहा करके इन्होंने जो है जो जिस बेहयाई ढिठाई और बेगैरती के साथ 26वीं तरमीम की है, वो जो अख्तर मैंगल अपने सेनेटर्स को ढूंढ रहा था, उसे सेनेट की लॉबी से निकाल कर व्हील चेयर्स पर उन्हें लेकर आए। हमारे इन्होंने जो है एमएनएज को तोड़ा और एमएनएज को तोड़ के 26वीं तरमीम जबरी करवाई गई और अदालत को अपना जो है गुलामी में ले लिया। तो इस तरह से आइन की भी जो है वो इनहराफ हो रहा है और ये इमरानी मुआहदा है। अगर आइन पर अमलदारी नहीं है और कानून की पासदारी नहीं है तो फिर फिस्तायत है, फिर डिक्टेटरशिप है, फिर बादशाहत है, फिर सीधा बात करें कि सिविल मार्शल लॉ लगाया हुआ है इन्होंने। ये जमहूरियत नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। इसको आप मुल्क को चलना कहते हैं। आप देखें कि स्टंटेड ग्रोथ में 50% से ज़्यादा आपका बच्चा जो है, आइंदा आपकी नस्ल जो है वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मफलूज होगी, क्योंकि ये ना तो उसको एजुकेशन पर जो है खर्चा करना को तैयार है, ना लोगों की जो है फलाह और बहबूद पर खर्चा करने को तैयार है। ये इनकी तिजोरियां भरती रहें, धरती माँ को जिस तरह से लूट रहे हैं और लूटा गया है, अब तो हड्डियों का ढांचा है उसको भी गिद्धों की तरह ये नोच रहे हैं। खान साहब की फैमिली को नहीं मिलवाया जाता, उसी दिन लीडरशिप को, गौहर साहब को वगैरह रोका जाता है, सिर्फ फैमिलीज को। तो कहा जाता है कि लीडरशिप कंप्रोमाइज है। आपकी इस पे क्या राय है? देखें, जेल जो है वो सिविलियन तहवील में नहीं है, जेल को एस्टेब्लिशमेंट चला रही है और जिसको वो चाहते हैं उसको मुलाकात करवाने दिया जाता है। ये अब इसका क्या इलाज है, मुझे बताएं कि हाँ, अगर अगर वो उनको मिलने नहीं दे रहे बहनों को तो ये जुल्म है, इससे बड़ी ज्यादती क्या हो सकती है? इससे आपका क्या ख्याल है? आवाम का गैज़ो गज़ब गम गुस्सा जो है बढ़ता चला जा रहा है, इससे कोई उनको हमदर्दी नहीं मिल रही है, आप भी देख जी जी। लें। तो इसलिए अगर वो ये इस तरह की फिस्ताई हथकंडे इस्तेमाल करते तो इससे उनकी बदनामी बढ़ती चली जा रही है और आप डरे उस दिन पंजाब के से। गवर्नर भी रहे हैं, आप सीनियर सियासतदान भी हैं, सीनियर वकील भी हैं और पार्टी के अंदर भी सीनियर हैं। तो क्या आप समझते हैं कि आप इरादा करें कि 2 दिन बाद खान से मुलाकात का तो आपको मिलने दिया जाएगा? देखिए, मेरे ऊपर तो वैसे ही इन्होंने मीडिया पे भी बंदिश लगाई हुई है और इन्होंने जेल में भी मेरे मुलाकात पर बंदिश लगी हुई है, इसलिए कि ये समझते हैं कि ये जो है शायद हमारे ऊपर दहशत गर्दी के पर्चे हैं। आप अंदाजा करें इस फिर वो मर्तबा। 4-5 बंदे जो मिलते हैं, इनका क्या मामला है? नहीं, इन कोई पे क्या मामला राय नहीं। देना चाहेंगे आप? नहीं, कोई नहीं, ठीक है, अगर खान साहब का जो है जो भी मिलता है उसे उसमें क्या फर्क पड़ता है, कोई भी मिले। मैं नहीं समझता कि कोई कॉम्प्रोमाइज है, ये तो अफवाहें उड़ाते हैं, ये इनको शौक आता है और इनकी जो है डिसइंफॉर्मेशन इनकी फैक्ट्री लगाई हुई है इन्होंने। आपको पता ही है, मरियम तो इस बारे में जो है वो बहुत पहले भी उसने जो है जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ था उस वक्त भी मरियम ने एक डिसइंफॉर्मेशन सेल बनाया हुआ था उसके प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जिसको वजीरों को भी बाद में जाना पड़ता। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है इन चीज़ों से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना तो ये मुनहदम कर सकते हैं, ना ही इमरान खान की जो मकबूलियत में कोई कमी आएगी, बल्कि इन्हीं को जो है जिल्लत और रुसवाई इनका मुकद्दर है। और जिस दिन इमरान खान बाहर आया ये इस तरह बह जाएंगे खुशोखाजाक की तरह, जूतियां भी अवाम इनको संभालने नहीं देगी। आप देखें ये मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे। अच्छा खोसा साहब, मेरा आखिरी सवाल कि आज काजी फायज ईसा जा चुका है, तो उसने आपकी ज़ातियात के ऊपर सवाल उठाया था, आपने अपने नाम के साथ सरदार क्यों लगाया हुआ है? प्यारा सा एक जवाब दे दे।
دیکھیں یہ تو قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اور ہم نے قبیلے بنائے تاکہ تمہاری پہچان ہو. بے شک میری تو یہ پہچان ہے کہ میں اس فیملی سے ہوں جو سردار فیملی ہے. تو اس کو پوچھو پہلے قاضی فائز عیسیٰ وہ قاضی کیوں اپنے آپ کو لکھتا ہے؟